کیا جا رہے ہیں۔ تشریف لانے والے تمام معزز مہمانان گرامی کو پنڈال میں تشریف لانے پر خوش آمدید کیا جو ہی ہمارے معزز مہمانان گرامی پنڈال میں تشریف لائیں گے آپ موج میں استقبال کیجیے۔ کچھ ہی دیر بعد ہمارے معزز آپ خود ہی گاڑی کو دائیں بائیں پارک کرنے کے ساتھ بڑا قافلہ ہے، ایک بہت بڑی لائن ہے گاڑیوں کی جو کہ یہاں بھی ناکافی ہوگی۔ جو بھی آدمی جس نے گاڑی بائیں پارک کیا ہے وہ خود جا کے اپنی گاڑی کو سائڈ پہ پارک۔ ایک تو یہ جو انتظامیہ والے ہیں پیچھے کرسیاں نکالے، بہت بڑی ریلی ہے قائد کشمیر کے ساتھ اور خواجہ سعد رفیق صاحب کے ساتھ ایک بڑی ریلی جو ہے معزز مہمانان گرامی انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ہمراہ تشریف لانے والے تمام معزز مہمانان گرامی کا خوش آمدید کہتے ہیں، یا تشریف لائے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سردار عتیق احمد خان صاحب کے ہمراہ وفاقی وزیر خواجہ دیتے ہیں، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سردار عتیق احمد خان صاحب تھوڑی کرسی نہ اسٹیج سے تھوڑی جگہ خالی کریں۔ قائد پاکستان کانفرنس ہے اور اس کی صدارت بھی جناب صدر مطلب فرمائیں گے۔ آج کا یہ برکت کنونشن اس کے مہمانان خصوصی وفاقی وزیر حکومت ہم اور آپ سب کے مہمان وہ مہمان خصوصی اور جتنے بھی یہاں ہمارے مہمان یہاں تشریف لائے ہیں، چودھری طارق فاروق صاحب کو سابق وزیر حکومت ہے اور جنرل سیکرٹری پی ایم ایل این اور چودھری عزیز صاحب سابق وزیر حکومت، افتخار گیلانی صاحب سابق وزیر حکومت اور آج کے اس میرے بھائی راجہ مشتاق احمد خان صاحب اور راجہ ذوالفقار ایڈوکیٹ صاحب جو نامزد امیدوار ہیں جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے۔ تو میں اس پروگرام کو باقاعدہ آغاز کے لیے جناب مشتاق نیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ابتدائی کلمات کے لیے تشریف لائیں۔ جناب مشتاق اس میں بلکہ مہمان خصوصی ہے میرے انتہائی معزز احترام شاہ غلام قادر صاحب صدر پاکستان مسلم لیگ نون، محترم طارق فاروق صاحب جنرل سیکرٹری محترم اور ان کے ساتھ چودھری محمد عزیز صاحب، دیگر جو میں شخص مہمانوں کا نام نہیں لے سکوں تو جتنے مہمان اسٹیج پہ آئے میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے انہیں پاک آمد پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں مشتاق مناز صاحب اور دوسرے ہمارے جو امیدوار ہیں مسلم لیگ کانفرنس کے راجہ ذوالفقار صاحب وہ بھی یہاں تشریف فرمائیں۔ میں مسلم کانفرنس کے عہدیداران، کارکنان اور اسی طرح مسلم لیگ کے عہدیداران اور کارکنان کا شکر گزار ہوں کہ بڑی تعداد میں آپ نے اس کمیونٹی ہال میں جلسے کا انعقاد کر دیا۔ اس پہ میں آپ سامعین محترم ایجنڈے کے حوالے سے میری یہ گفتگو کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آج کا یہ جو اجلاس ہے، یہ جو ورکر کنونشن ہے، یہ اس بنیاد پہ ہے کہ ہم نے مسلم لیگ نون کے ساتھ انتخابات میں کیا کرنا ہے۔
ویسے تو مسلم کانفرنس کا اور مسلم لیگ کا جو رشتہ ہے اس کا تعین بحریہ پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے کر دیا تھا جب انہوں نے چودھری نواب عباس کو کہا تھا کہ آزاد ریاست جموں کشمیر میں مسلم کانفرنس میری جماعت ہے، تو اس نظریے کے ساتھ چاہتا ہوں کہ ہمارے بھائی محترم امیدوار راجہ مشتاق ناز صاحب تشریف فرمائیں۔ راجہ مشتاق ناز صاحب بھی مجاہد اول کے پسندیدہ کارکنوں میں شامل ہیں، وہ ان کی دل سے عزت کرتے ہیں۔ الگ بات ہے یہ کالے کے زمانے میں کٹھے رہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں کہ کوئی عزتی مقام دیا، انہوں نے سیاست کے میدان میں باقی عزت میں اضافہ کیا، صحافت کے میدان میں باقی لوگوں کی عزت میں اضافہ کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اچھے نوجوان ہیں اور اللہ کرے کہ اس کے ذریعے ریاست کے لوگوں کی خدمت ہوتی رہی۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ آج وقت اس کی اجازت نہیں دے گا، بہت سارے لوگوں نے بات کرنی تھی لیکن میں دست بدستہ سب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، خواجہ سعد رفیق صاحب نے واپس لاہور جانا ہے، تو اس لیے اور ان کے باقی مہمانوں نے بھی ساتھ جانا ہے۔ میری خواہش ہوگی کہ ان کے بعد بستی کے اندر 2-3 ساتھی اپنے اگر بات کریں گے وہ صرف 2 منٹ تیسرا منٹ جماعت کو چھوڑ کے یہاں سے چلے جائیں گے، تاکہ یہاں جو کہ برادری اور آپ کا ایک مسئلہ ہوتا ہے کل کوئی کہے گا کہ یہ برادری رہ گئی ہے۔ یہ دوستی خواجہ سعد رفیق صاحب یہ مجاہد اول سے لے کے یہ کاغذ سے اتنی بلند تھی کہ یہ کو عمالیہ سے بھی زیادہ بلند تھی، لیکن اگر کسی وجہ سے اس دوستی میں کمی کوتاہی آ گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی شروعات اب پھر سے ہو جانی چاہیے اور مستقبل کا مسلم کانفرنس اور مسلم لیگ کا لازم ہے۔ مسلم لیگ کا ووٹ کم ہوا ہے کسی وجہ سے، وہ ووٹ بینک اگر کتنا اوپر ہوگا اتنی بھاری تو آپ کا ساتھ رفیق صاحب نے سب کو اکٹھا کر دیا ہے، تو اس اعتبار سے یہ کسی کے قسمت میں بات ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے بہت ساری اچھائی آ جاتی ہیں۔ تو اس وقت سے یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست جموں کشمیر کے اندر مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ جو مسلم کانفرنس کے اس فنکشن میں جو ورکر کنونشن ہے یہ پارٹیسپیشن کیا، تو ہم سب کو اس میں مدد ہوئے اور مشتاق ناز صاحب اللہ تعالیٰ کرے جو ہے تو اپنے آئیڈیا کو کم دن رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی ہماری پارٹی کی عادت فیصلہ کرے گی مسلم کانفرنس کا کارکن جو ہے شب و روز پہ محنت کرے گا اور انشاءاللہ مثبت نتیجہ۔ اور ایک بات یاد رکھو تو مجاہد اول کہا کرتے تھے کہ اللہ اگر کسی کو کامیاب کرتا ہے تو لوگوں کے دل میں محبت ہوتا ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ آپ کے چہرے پہ آپ کے دل میں جو محبت ہے، تو خواجہ صاحب رفیق صاحب آپ اور آپ کے ساتھ آئے ہوئے پاکستان کے مہمان اور یہاں کے ساتھی ساتھی دیکھ لیں کہ اللہ نے یہ محبت یہ ڈالی ہے اور انشاءاللہ ایک آپ تاریخ کو انشاءاللہ ایک خوشخبری سنیں۔ آپ کے مہمان شیر پنجاب جناب وفاقی وزیر جناب سعد رفیق صاحب نے آپ کو بات تشریف لانے پر یہ کی گرائی سے اپنی طرف سے امیر المجاہدین پیر سید علی اصغر شاہ صاحب جناب کے خاندان کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس سے قبل بھی آپ مجاہد اول سردار محمد عبدالغنی خان صاحب کے ان چند ایک ساتھیوں میں شکل کا شکل دست شکل آپ کی اوپر رہا اور آج آپ نے یہاں باغ کے اندر تشریف لا کر اس کا عملی ثبوت پیش کیا۔ میں اس بات آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آج جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے کارکن سردار عتیق خان صاحب کی کار پر آپ کے ساتھ آپ کے فیصلے کے ساتھ سردار عتیق خان صاحب کے فیصلے کے ساتھ چیزہ پلائی دیوار کی طرح کھڑے رہیں گے۔ جناب خواجہ سعد رفیق صاحب پاکستان مسلم لیگ نون اور جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے جملہ قائدین، محترم خواجہ سعد رفیق صاحب میں 1 منٹ کے لیے آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے ماتھے کے جھومر اور زمانے طالب علم سے لے کے آج تک 40-45 سال کے سیاسی سفر کے ہم سب کے قائد جناب خواجہ سعد رفیق صاحب جو قائد محترم میاں محمد نواز شریف کے دست راست ہیں، آپ تالیاں بجا کر ان کا استقبال کریں۔ بہت شکریہ۔
स्टेज पर बैठे हुए मैं नाम नहीं ले रहा इसलिए राजा यासीन साहब, जनाब चौधरी तारिक फारूक साहब, जनाब चौधरी मोहम्मद अजीज साहब, जनाब शाह गुलाम कादिर साहब, मेरे भाई और नूर हसन तनवीर साहब जो के MNA हैं महासभा के दूसरी तरफ, और उनके साथ MPA जनाब इसरार खान साहब, मुबीन चौधरी साहब, जनाब यहाँ अब्दुल रशीद चुगताई साहब, इफ्तिखार गिलानी साहब, जनाब डॉक्टर मोहम्मद नजीब नबी साहब, और सबसे बड़े मेरे भाई राजा जुल्फकार अली साहब। ये मेरी 185वीं तकरीर है, लोगों को जुबानी याद हो गई होगी, इसलिए मैं आज 2 बातें करता हूँ और आपसे इजाजत चाहूँगा। मेरी तरफ से जनाब ख्वाजा साद रफीक साहब की तरफ से सदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जनाब सरदार अतीक अहमद खान साहब बात करें, उनकी बात गौर से सुनना है, वो पैगाम है जिसको सुनने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 12 सालों में 11 से 2016 तक आई, उस हुकूमत को जो लीड कर रहे थे वो आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी कर रहे थे। दूसरी हुकूमत आज़ाद कश्मीर में 2016 से लेके 2021 तक आई और उसकी क़यादत मेरे और आपके कायद जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ कर रहे थे। और ये 2 साल की हुकूमत आपके सामने है जो अभी 25 जुलाई को 2 साल हो गए, इसकी क़यादत इमरान खान कर रहे थे। साथियों, मैं आपसे, आप पढ़े लिखे बाशऊर लोग हो, वस्ती बाग के अंदर सियासी शऊर सबसे ज़्यादा है। मैं 1985 से सियासी कारकुन हूँ, मैं ट्रेड यूनियनिस्ट हूँ, मैं यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक अदना सफर करूँ। मेरी सिर्फ ये आपसे गुजारिश है कि अगर आप मुतमईन हैं कि आपके काम 2011 से 16 तक हुए तो आप हाथ उठाएं कि आप मुतमईन हैं। 2011 से 16 तक आप मुतमईन हैं, और 2016 से 21 तक अगर आप मुतमईन हैं तो आप पढ़ें। आखिरी बात, अगर आप इस हल्के से जिनके प्राइम मिनिस्टर भी थे, जाती तौर पर मैं एक सियासी कारकुन के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ, जिस तरह मुझे दुख हुआ कि मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अदालतों की तरफ से नाअहल करके सियासत से बाहर किया गया, हमें बतौर मुस्लिम लीग की बहुत दुख हुआ। मैं आपको अपने दिल की बात कहता हूँ, की बात है, जागन वालिया रज के लुटे आए, सोए तुसी भी हो ते सोए असी भी हाँ, ए अखा दी लाली पे दसदी है, रोए तुसी भी हो ते रोए असी। मुआवजा तीनों हुकूमतों का क्या, आखिरी बार आपसे पूछूंगा कि 2 साल इस हल्के से एक वज़ीर आज़म मुंतखब हुआ था, क्या इमरान खान की हुकूमत में हमें कश्मीर का सौदा हो गया 2019 में, और यहाँ पर कोई नहीं बोला। यहाँ पर एक साजिश के तहत इमरान खान को लाया गया था, मुकाफाती अमल है। जो लोग कल मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सियासत को ख़त्म करने के लिए आए थे, आज वो, तो मैं आपसे ये इल्तमास करते हुए इजाज़त चाहूँगा कि हमारी कायद मरियम नवाज 5 तारीख को 5 जून को यहाँ बाग आ रही है, हमारे कायद की बेटी है। आप सब उस दिन यहाँ पर तशरीफ लाए। अगला ऐलान इलेक्शन के हवाले से, आज़ाद कश्मीर की तामीर और तरक्की के हवाले से, मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के हवाले से, उसका ऐलान मोहतरमा मरियम नवाज करेंगे। तकरीब के मेहमान जनाब ख्वाजा साद रफीक साहब, स्टेज पे बैठे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का काबीन, पंजाब में बैठे मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम।
मैंने नाम इसलिए नहीं लिया था कि वक्त की बचत हो सके। आज मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ हमारे और जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो उम्मीदवार हैं उनका कि उन्होंने आज एक बड़े दिल का मुजाहिरा किया और इस इलेक्शन में मुस्लिम लीग के हवाले से और अपनी पोजीशन के हवाले से अपना इख्तियार जो है अपनी पार्टी के सदर जहाँ सदारती के मकाम को उसके बाद बिलावल भुट्टो साहब को यहाँ लेकर आए और उन्होंने कहा कश्मीर पे बात करेंगे। तो मैंने कहा था कि जी जरूर कश्मीर पे बात करें और बात तो गाजियों और शहीदों की सरजमीन है, लेकिन 8 तारीख की बात करें। अब 8 तारीख के बाद कर लें और अगर बहुत जल्दी है तो रावलाकोट कर लें, मुजफ्फराबाद कर लें, मीरपुर कर लें, नीलम कर लें, कहीं और कर लें, लेकिन इलेक्शन के इस माहौल में ये सियासी रंग इख्तियार कर जाएगा। लेकिन उनको शायद समझ नहीं आई, इंशाल्लाह 8 तारीख की शाम को उनको ये बात समझ में आ गई। ना कोई ऐसा काम कर सकता जिसमें और अब तो हमारे साथ सरदार अतीक साहब भी होंगे असेंबली में, तो इंशाअल्लाह ताला मिलकर इस बात को हम तयन करेंगे। और दूसरी बात अमन मिनार साहब के हवाले से मैं कहना चाहता हूँ 8 तारीख को आप रिजल्ट दें और मुझे यकीन है इस माहौल को देखकर कि इंशाअल्लाह ताला हम उस दिन 8 की शाम को अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को ये पैगाम देंगे कि आप अल्लाह ताला उस दिन शाम को हम कामयाबी का ऐलान करेंगे। और उसके बाद जो लोग कहते हैं कि हुकूमत में, तो फिर हुकूमत में एक बड़ी जिम्मेदारी हमारा सीनियर नायब सदर भी तो है ना, कि एक बड़ी जिम्मेदारी उनका हुकूमत में ये एक अहम होते पे इनको हम लेकर आपके पास भेजेंगे। जाकर देखता है उसकी मौजूदगी में ये काम नहीं होगा, उसका इंतजाम भी इंशाअल्लाह करके आएंगे। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह ब्रादर सरदार अतीक अहमद खान साहब, सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू कश्मीर जनाब शाह गुलाम कादिर साहब, चौधरी तारिक फारूक साहब, जनाब जुल्फ़िकार साहब और आज की तकरीब के दुआ जनाब राजा मुश्ताक नवाज साहब, अकाबरीन मुस्लिम लीग, अकाबरीन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, मुस्लिम लीग और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कारकुनों, साथियों, बुजुर्गों, नौजवानों, भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके पास आज हुकूमत पाकिस्तान के वज़ीर के तौर पे हाजिर नहीं हूँ। सबसे पहले तो मैं अतीक भाई से भी पहले मुश्ताक नवाज साहब आपका शुक्रगुजार इसलिए करता, मैं यहाँ खुद नहीं आया, मुझे भेजा। और आप सब जानते हैं कि 2010 के बाद मैं यहाँ किसी सियासी सरगर्मी में हाजिर नहीं हो सका, उसकी वजह भी आप सबके मालूम है। लेकिन मैं मुश्ताक नवाज साहब आपका ये इलेक्शन लड़ना इसलिए मुबारक है कि आपकी इस काबिश की बदौलत मुझे कायदे मुस्लिम लीग ने जब ये हुक्म दिया कि मैं आपकी खिदमत में आऊँ, यहाँ हाजिर हूँ, तो मेरे काम करने का रास्ता बना।
اور میں نے سب سے پہلے شاہ غلام قادر صاحب سے مشاورت کر کے سردار عتیق احمد خان صاحب کی خدمت میں اپنی گزارشات پیش کی. اس خانوادے کے ساتھ ساری زندگی کا تعلق ہے اور آخری سانس تک یہ تعلق اسی طرح نبھے گا انشاءاللہ. دیکھیں مجاہد احمد اور دوسری شخصیت جو اس دنیا میں نہیں ہے وہ غلام احمد قائشی ہیں. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہمیں نوجوانی کے اندر ہمیں مسلم لیگ کے ساتھ ایسا وابستہ کیا اور ہماری ایسی نظریاتی تربیت کی کہ کوئی بھی سختی الحمدللہ ہمیں اس نظریاتی سفر سے پیچھے نہیں رکھ سکتی. بلا شک اس میں ہمارے گھروں کی تربیت بھی شامل ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور جو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ تعلق تو پہلے تھا لیکن میرا تعلق نرم نرم رہتا تھا، تو اس تعلق کو جو پکا جوڑا وہ مجاہد احمد نے جوڑا اور اس میں عتیق بھائی کا بڑا پیوٹل رول ہے. یہ تاریخ ہے، اگر مجھے زندگی میں لکھنے کا موقع ملا تو اس کے بہت سے اوراق ہیں. تو اس تعلق کو مضبوط کرنے میں جو پل تھے وہ مجاہد احمد کی ذات اور مجاہد احمد کی ذات کا جو ان کے جو ان کا فیض تھا وہ کشمیر تک نہیں تھا، اس کی کرنیں پورے ملک میں گئی. اور جب مسلم لیگ کا کوئی نام لیوا نہیں تھا، جب اینک لگا کے مسلم لیگ تلاش کرنی پڑتی تھی اس ملک میں، تو یہ مجاہد احمد کی ذات تھی. نہ وسائل، نہ پیسہ، نہ دولت، فقر، درویشی اور نظریے کی طاقت اور چند نوجوان ان کے ساتھ وہ کبھی سندھ جاتے تھے، کبھی خیبر پختونخوا تشریف لے جاتے تھے، کبھی پنجاب میں جاتے تھے اور مسلم لیگ کے نظریے کی نوجوانوں میں آبیاری کرتے تھے. تو شاید اور پیار کی بہت قریب سے دیکھا ہے، بہت ان کی محبت کا عروج بھی میں نے دیکھا ہے. جب مجاہد احمد کوئی بات کہہ لیتے تھے تو میاں نواز شریف صاحب پھر اسے ہلتے نہیں تھے اور وہ اسی راستے پر چلتے تھے، ان سے رہنمائی بھی لیتے تھے بزرگوں کے طور پہ. اور کشمیر ہاؤس میں کئی نشستیں، انگنت نشستیں ہوتی تھی جس میں پاکستان کی پالیٹکس کے بارے میں اور مسلم لیگ کو آگے لے جانے کے لیے مشاورت کی جاتی تھی. تو کامیابی انشاءاللہ ضرور مہربانی فرمائے دیں گے. آپ نے اصل میں ایک پل کا کام کیا ہے. آپ کی مجاہد سے رغبت ہم سب کو معلوم ہے. بحران پیدا ہوا ہے یا جو سیاسی بحران پیدا کیا گیا ہے، ہم یہ بحران پیدا نہیں کرنا چاہتے تھے. اور جب محترم عمران خان نے پچھلی اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے اقتدار پر وہ آ گئے اور نواز شریف صاحب کو غیر منصفانہ انداز میں، ظالمانہ انداز میں ان کو اقتدار سے نکال دیا گیا اور اس کے بعد RTS بیٹھ گیا، نتائج بدلے گئے اور پھر ہمیں جیلوں میں جانا پڑا. آپ کو معلوم ہے میرا اور عمران خان صاحب کا بھی الیکشن ہوا، وہ وزیر اعظم ہاؤس میں بھیجے جا رہے تھے، میرے لیے جیل تھی، لیکن اس کے باوجود ہم نے مقابلہ کیا، انہیں جتوایا گیا 350 ووٹوں سے. میں تو ایک عام سیاسی کارکن، انہیں تو ڈیولپ کیا گیا تھا، ان پر بڑا پیسہ لگایا تھا ریاست کا، ایک جن بنایا گیا تھا، 350 ووٹوں سے اس جن کو جتایا جا سکتا. لیکن 45 دن کے بعد، صرف 45 دن کے بعد جسے جیل جانا تھا وہ الحمدللہ اپنے حلقے کے لوگوں کی سپورٹ سے، اپنے مسلم لیگی ساتھیوں کی مدد سے الیکشن جیت گیا اور جو حکمران بن رہے تھے وہ الیکشن آ گئے. ہمیں ایک دل کے مریض کو اس انداز میں رکھا. مریم نواز صاحبہ کو، میری بہن ہے، وہ ہماری پارٹی کی چیف آرگنائزر ہے، ان کو C کلاس میں ناگفتہ بیانات میں رکھا. رانا ثناء اللہ خان جو میرے کامریڈ ساتھی ہیں وہ کسی کو مل نہیں سکتے تھے. حمدہ شہباز سول کی کنفائنمنٹ میں تھے، قید تنہائی میں. فواد حسن، فواد، چیمہ اور ہمارے بہت سارے ساتھی
आसिफ इकबाल साहब, शाहिद फरहान, मिफ्ता मेमन, कामरान माइकल, कितनों का नाम लो। खुद शहबाज शरीफ साहब के साथ ये हुआ। शहबाज साहब को 2 बार पकड़ा गया, लेकिन इमरान खान साहब को ठंड नहीं पड़ी, उन्हें तीसरी बार पकड़ना चाहते थे। हमें जेलों में डाला गया, हम तो नहीं पिघले, हमें प्रेशराइज नहीं किया गया होगा, हमें पेशकशें नहीं की गई होगी, हमारे साथ क्या नहीं हुआ होगा। जनरल मुशर्रफ के दौर में तो हमें फिजिकल टॉर्चर भी किया गया, पूरी रात मारा गया। हम तो, मैं तो अपनी जो मेरी वालदा मुहतरमा है वो डेथ बेड पे थी, उनसे मिल भी नहीं सका, वो ये छोड़ ही नहीं रहे थे। जब छोड़ा तो मेरी वालदा कौमे में जा चुकी थी, मैं उनसे बात ही नहीं कर सका। और सलमान जो था वो छुपा हुआ था, भागा हुआ था, माँ का इलाज भी करवा रहा था। इन सारी मुश्किलात से सियासी कारकुन गुजरते हैं, सिर्फ मैं नहीं गुजरा, हर जमात के सियासी कारकुन गुजरते हैं। हम तो नहीं टूटे, हमें तो नहीं तोड़ा जा सकता। जो जनरल पॉलिटिकल वर्कर है वो नहीं टूटता, वो अपनी जगह खड़ा रहता है, अपने नजरिए की ताकत उसको कायम रखता है। खासता अफवाज पाकिस्तान की किसी गैरजन या किसी कैंटोनमेंट में जाके किसी फौजी अफसर के घर पे हमला कर दो या धावा बोल दो, तो सोच भी कभी नहीं आई, तसव्वुर ही नहीं कर सकते इस बात को। मुझे बताइए, कोई कौम ये सोच सकती है कि वो अपने मुहाफिजों पर हमला कर दे? ये कोई फातुल नकल कर सकता है या कोई ऐसा करेगा जिसके दिमाग में कोई खलास पड़ा हुआ है, या कोई बादला कर सकता है जिसे समझ नहीं आ रही कि वो क्या कर रहा है। कि कैप्टन करनाल शेर से निशाने हैदर, जिनकी अजमत और जिनकी बहादुरी के किस्से इंडियन आर्मी के अफसर बयान करते हैं, उनकी उस अलामत को, जो उनका एक खड़ा था वहाँ पे बना हुआ था, उनका वो स्टैचू बना हुआ था, तो जिस बदबख्त ने उसको उठाया होगा, उसके हाथ क्यों नहीं कांपे कि मैं कर क्या रहा हूँ? लाहौर का कोर्ट कमांडर हाउस में अगले दिन वहाँ गया, दिल फटता अंदर जाके। कायद आज़म का कमरा, उनकी अचकन, उनका बेड, उनके हाथ के हैंड रिटन नोट्स, उनकी हर चीज जलाकर खाकस्तर कर दी गई है। और वो माचिस की आग नहीं है, वो किसी पेट्रोल की बोतल फेंक कर लगाई जाने वाली आग नहीं है, वो केमिकल स्प्रे था उनके हाथों में जिन्होंने मार दिया। वो कौन लोग थे? और सारी नेटवर्किंग जो वो पकड़ी गई है कि वो 6 लोग थे पीटीआई के सीनियर लीडर जिनसे राब्ता कर रहे थे। हमें कोई शौक नहीं है, हम बहुत ऐसे लोग हैं, जमहूरियत के लिए बहुत कीमत हमने अदा की है, लेकिन अगर कोई अस्ताकर पाकिस्तान पर हमला कर देगा तो मुझे बताइए फिर कानून क्या करेगा? कानून उसकी शक्ल देखेगा? क्या कानून के कटहरे में उसको नहीं लाया जाएगा? तो हम यही बात कह रहे हैं, अगर कोई बेगुनाह होगा तो वो कानून की अदालत से छूटेगा। अपनी बात तो आप कहते थे रसीदें निकालो, अपनी बात आप कहते थे, बार कहते थे हिसाब दो, तो हमने हिसाब दिए ना, हमने रसीदें दी ना। और 4 साल में आप हमारे किसी एक लीडर पे 1 पाई की करप्शन का इल्जाम साबित नहीं कर सकते आप। अगर वो कोई बच्चा पुलिस वाला जज जाता तो उसके घर वालों का क्या होता? अल्लाह ने उनको बचा लिया, दर्जनों जख्मी हुए पुलिस वाले, वो किसी के बेटे नहीं है यार। हमें 12 जिंदगी में पुलिस वालों ने आगे क्या, यू आर अंडर अरेस्ट। मुझे तो एक बार 1 सिपाही ने अरेस्ट कर दिया था, तो मैंने उसे खुद ही पूछ लिया कि तुम पुलिस वाले बैठा? मैं क्या खैरियत है? चुप। मैं क्या पकड़ना कहता? मैं पकड़ लो यार, पकड़ेंगे। 4-5 महीने बाद वापस आया। ये होता रहता है, हमारी तो ट्रेनिंग ऐसी हुई है मुजाहिद अहमद के हाथों कि भाई जेल को तो हमने समझना, जेल चले गए हैं तो ठीक है, आगे हैं तो आगे क्या है, आपकी इबादत ज़्यादा हो जाती है, आप किताबें पढ़ते हैं, आपको सोचने के लिए बड़ा वक्त मिलता है। जेल की बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी हैं। मैं जेल चला गया तो सलमान भाई मेरा छोटा और हम इकट्ठे थे, तो मैंने उसको कहा यार मज़े आ गए। कैसे? मैंने कहा बैचलर लाइफ फिर शुरू हो गई उम्र के हिस्से में। कभी हम जब शहर में रहते थे दोनों भाई साथ साथ हमारे पलंग के सोया करते थे, फिर बाहर आ गए, शादियाँ, बाल बच्चे जा। मैंने कहा यार हम टाइम को एंजॉय करते हैं। हम दोनों भाइयों ने उस 8 बाई 10 के छोटे से कमरे को, उसी में वॉशरूम था, उसी में सारा कुछ था, कोई उसमें वो नहीं थी, ये विंडो भी कोई नहीं थी, अंग्रेज के बनी हुई वक्त की जेल थी 1930 की। हमने तो उसको टॉर्चर के तौर पे नहीं लिया, उसको हमने एंजॉय किया, क्योंकि आपने अपना जेल बदलना है ना। तो मेरे दोस्तों और भाइयों, सियासी जमातें सियासी कारकुनों से सकती, ये कोई सियासी कारकुन नहीं है जो दौड़े लगा रहे हैं, ये सब कोई भाड़े का टट्टू था और कोई डेवलप किए गए थे।
मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कायद जनाब सरदार अतीक अहमद खान साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ लाए और उसे हमारे साबिक़ वज़ीर इकराम, साबिक़ मेंबर असेंबली, साबिक़ उम्मीदवार असेंबली, मुस्लिम लीग और मुस्लिम कांग्रेस के अहदेदारान और कारकुनान, यूथ लीग और एमएसएफ के कारकुनान, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के अरकान, सोशल मीडिया के अरकान और ख़ास तौर पर इस तकरीब के दोनों दूल्हा राजा मुश्ताक मिराज साहब और राजा वफार साहब और सामीन इकराम, मैं दिल की गहराई से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ख्वाजा साहब रफीक साहब की आमद पर एक भरपूर महफिल का इंतजाम किया और बारिश के इस मौसम में बड़ा भरपूर उनका इस्तकबाल हुआ। ये इस्तकबाल ख्वाजा साहब रफीक साहब का है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग का है, मुस्लिम लीग की क़यादत का है, दो कौमी नजरिए का है और तहरीक पाकिस्तान के वारिसों का है। इसलिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये बात भी कहना चाहता हूँ कि ख्वाजा साहब रफीक साहब ने बहुत तफसील के साथ बहुत सैर हासिल गुफ्तगू की है। हमने किससे रब्ता था, इस बात की किसी जैसे आदमी को खबर नहीं थी। इलेक्शन शुरू हुआ तो ख्वाजा साहब रफीक साहब ने मुझसे रब्ता किया और उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाब के हवाले से हमने मिलकर सोच विचार कर ली है। लेकिन जिस तरह तो तारक फारूक साहब ने और शाह इमरान खान साहब ने कहा कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इस लोगों पर नहीं की जाती हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जब मामला को ठीक करना हो, जब मामला को दुरुस्त रास्ते पर डालना हो। एक चाइनीज दानिशमंद से किसी ने पूछा कि आपकी कामयाबी का राज क्या है, उसने कहा कि हमारी कामयाबी का राज ये है कि हमारे दरमियान जो 90% इख्तिलाफात हैं हम उन पर पर्दा डाल कर रखते हैं और 10% चीजें जो इत्तेफाक किए उन्हें सामने रख के उसी बुनियाद पर आगे चलते हैं। उसे जवाब में पूछा कि हमारी नाकामी का राज क्या है, तो उसने कहा कि आपकी नाकामी का राज क्या है कि आप 90% इत्तेफाकी बातों को बस कुछ डालते हैं और 10% झगड़े की बातों को लेकर आगे चलते हैं। तो हमने ये जेल में आपसे खास तौर पर जमात साहब लोगों से कहना चाहता हूँ कि ख्वाजा साहब रफीक साहब का यहाँ सारे साथियों ने दोस्तों ने जिक्र किया, इसके बावजूद एक निशस्त में उनका पूरा तारफ नहीं हो सकता। उनके वालिद मोहतरम ख्वाजा रफीक शहीद जमहूरियत के लिए शहीद हुए। उनकी वालिदा मोहतरमा असेंबली में भी और असेंबली के बाहर भी आवाज बुलंद करती रही। हमारी छोटी बहन उनकी बेगम असेंबली के अंदर बाहर जमहूरियत के लिए लड़ती रही। उनके छोटे भाई और बड़े छोटे भाई ख्वाजा साहब रफीक सारे का सारा खानदान जमहूरियत के लिए मुश्किल हालात में लड़ता रहा। और अभी चार्जर स्थल की बात कर रहे थे, उन्हें याद होगा एक दिन उनको मिलने के लिए गया, वो भी और जावेद आशीष साहब भी जेरे जमीन एक चार्जर स्थल में बैठे हुए थे। गर्मी का महीना था, कोई पंखा नहीं, कोई लाइट नहीं, कुछ नहीं। और मैं वहां पर रात को शाम को किसी से क्या कर आगे मिलने के लिए गया और बड़ी तकलीफ की हालत में थे। लेकिन अल्लाह का करम है, अल्लाह का लाख लाख करम है, जिस तरह उन्होंने कहा कि तमाम तर मुश्किलें उठाने के बावजूद ये लोग अपने मिशन के साथ वाबस्ता रहे। और मिशन दो कौमी नजरिए का मिशन है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग का मिशन है, पाकिस्तान का मिशन है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का मिशन। तमाम सूबों को लाया है वो करीब, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ।
उसका तकब्बुर कर दिए छे धमाके कहकर अल्लाहू अकबर।